In this lecture, we will learn about computer classes. Basically, একটা কম্পিউটারের কত রকমের ক্লাসিফিকেশন হতে পারে. So we can categorize computer classes into two particular segments. One is classes by purpose and the other being classes by function. So these two are actually quite similar sounding, but classes by function এর মধ্যে যে কম্পিউটারগুলো পড়ে এগুলো are designed to perform specific tasks, whereas in the case of classes by purpose, these computers do not have any intended function, any specific intended function. They are generally used to carry out various types of tasks, even though both of these computers, or relatively speaking to a large extent, both types are capable of computing various types of tasks. Anyways, so classes by purpose er moddhe we have this following four computers, which include microcomputers, mini computers, mainframe computers and supercomputers. And with classes by function etar moddhe we have servers, workstations and embedded computers. So classes by purpose er je first charta computer chilo সেগুলো আমরা একটু ডিটেইলে দেখি. So first up we have microcomputers, otherwise which are also known as personal computers. So microcomputers actually are the most common type of computers, and they became so in the late 20th century. So microcomputer এই টার্মটা originated হয় from the use of single chip microprocessors. So একটা মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি একটা কম্পিউটার প্রসেসর যেদিকে সব আমার ডেটা প্রসেসিং, লজিক কন্ট্রোল এক্সেট্রা একটা সিঙ্গেল একটা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে থাকে, বা একটা স্মল নাম্বার অফ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটস. সো এই কম্পিউটারগুলা ক্যান বি ফার্দার ব্রোকেন ডাউন ইন্টু দ্য ফলোয়িং. সো ফার্স্ট আপ উই হ্যাভ ডেস্কটপ কম্পিউটার্স, উইচ উই অল শুড বি ফ্যামিলিয়ার উইথ. সেগুলো হচ্ছে গিয়ে ডিজাইনড ফর রেগুলার ইউজ অ্যাট আ সিঙ্গেল লোকেশন. ডেস্কটপ কম্পিউটার্স জেনারেলি আরন্ট মেন্ট টু বি পোর্টেবল. সেগুলো আমরা ডেস্কে রেখে ইউজ করি বা টেবিলে, বিকজ অফ দ্য সাইজ অ্যান্ড অলসো পাওয়ার রিকোয়ারমেন্টস দ্যাট দিস জেনারেলি require them to be connected to a power outlet. In-car computers, sometimes also called carputers. So এগুলো হচ্ছে গিয়ে built into automobiles for entertainment, navigation, etc. Basically গাড়ির যে infotainment সিস্টেমটা থাকে সেই কম্পিউটারগুলো. Then we have laptops. So এগুলো হচ্ছে গিয়ে, as we are probably all familiar with, যে portable and are present in an all-in-one case. যে একটা কেসের মধ্যে we have a keyboard, trackpad, display and so on. So these are pretty self-explanatory. Then we have tablets, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে similar to laptops, but instead of coming with a keyboard they have a touch screen which entirely replaces the physical keyboard. Then smartphones can also be classified as microcomputers. এগুলো basically আজকালকার স্মার্টফোন basically small handheld personal computers, but hardware specifications take to slightly limited. Then we have programmable calculators. এগুলোও small handhelds, but এগুলা special mathematical অপারেশনের জন্য ইউজ করা হয়. So video game consoles such as PS5 বা Xbox One এগুলোও আমার মাইক্রোকম্পিউটার ক্যাটাগরির আন্ডারে পড়ে. সেগুলো হচ্ছে কি ফিক্সড কম্পিউটার্স built specifically for entertainment purposes such as gaming বা watching shows on the internet, etc. And finally, handheld gaming consoles such as, say for example, Nintendo Switch এগুলো can be classified as microcomputers. সেগুলো হচ্ছে কি small as well as portable. Next up we have mini computers. Informally এগুলাকে মিনিও বলা হয়. সো এগুলা হচ্ছে গিয়ে এরকম একটা কম্পিউটার যেগুলো হচ্ছে গিয়ে জেনারেলি ইন্টেন্ডেড ফর ইউজ বাই মাল্টিপল ইউজার্স, অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটিং স্পেকট্রামের মাঝামাঝি একটা কোনো জায়গায় অবস্থিত. যে সাপোজ আমি যদি বলি যে আমার mainframe computer, which we will learn about in just the
নেক্সট স্লাইড, স্মলেস্ট যেই মেইন ফ্রেম কম্পিউটার আর আমার সাপোজ পার্সোনাল কম্পিউটার বা প্রিভিয়াসলি যেটা আমরা পড়লাম যে মাইক্রো কম্পিউটার, সো এর মাঝামাঝি একটা কোথাও হচ্ছে গিয়ে এই মিনি কম্পিউটারটা সিচুয়েটেড in terms of processing capabilities. Acha, so now let's talk about mainframe computers. So mainframe computer বা mainframe এই টার্মটা হচ্ছে গিয়ে ক্রিয়েট করা হয় ট্রেডিশনাল লার্জ যে ইনস্টিটিউশনাল কম্পিউটার্সগুলো আছে সেগুলো ডিস্টিংগুইশ বা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য। এই কম্পিউটার্সগুলো are intended to serve multiple users from the smaller single user machines. যে previously আমরা যে personal computers দেখলাম which are typically generally used by one person, compared to that a mainframe computers are intended to service multiple users, so kind of similar to mini computers, but they are much more powerful, as we will take a look at just now. সেদিকে বলতেছে এই কম্পিউটারগুলা are capable of handling and processing very large amounts of data quickly, যেগুলোর কম্পিউটিং prowess বা computational capability much higher. আচ্ছা, next we have যে mainframe computers আমাদের হচ্ছে গিয়ে লার্জ ইনস্টিটিউশনগুলো such as government, bank বা other corporations এইসব জায়গায় হচ্ছে গিয়ে ইউজ করা হয়, where এই কম্পিউটারগুলা ক্যান রেসপন্ড টু হান্ড্রেডস অফ মিলিয়ন্স অফ ইউজার্স অ্যাট আ টাইম। নেক্সট আপ উই হ্যাভ সুপার কম্পিউটার্স। সো সুপার কম্পিউটার হচ্ছে গিয়ে ওই সব কম্পিউটার যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ইন্টেন্স নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশনস পারফর্ম করে। সো দিস মে ইনভলভ থিংস সাচ এস ওয়েদার ফোরকাস্টিং, fluid dynamics, nuclear simulations, theoretical astrophysics, and many other complex scientific computations. So একটা supercomputer হচ্ছে গিয়ে is generally at the front line of current processing capacity, particularly in terms of speed. So in other words, supercomputer হচ্ছে গিয়ে basically one of the fastest computers available on planet Earth. সুপার কম্পিউটারের যে প্রসেসিং স্পিডগুলো এগুলো মেজার করা হয় ইন টার্মস অফ ফ্লপস বা ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশনস পার সেকেন্ড। সো উই উইল লার্ন অ্যাবাউট ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বারস in one of our later lectures, and then hopefully this will make a bit more sense. So in terms of computational capability বা memory size and speed, I/O technology বা topological issues which may include bandwidth, latency বলতে একটা আমি জিনিস কম্পিউটারকে করতে বললাম and the time taken for the computer to respond to that request that I made previously, এই জিনিসগুলোর মধ্যে সুপার কম্পিউটারস হচ্ছে গিয়ে আর দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল and also they are very expensive as well. So currently the fastest supercomputer is known as Fugaku. I'm not sure if I've spelled that right, but it is currently the world's fastest and it is based in Japan. So next এখন আমাদের যেই ক্যাটাগরাইজেশনটা ছিল বাই ফাংশন বা ক্লাসেস বাই ফাংশন সেটা আমরা একটু দেখি। সো এর মধ্যে উই হ্যাভ সার্ভার্স টু বিগিন উইথ। সো সার্ভার্স হচ্ছে গিয়ে ওইসব কম্পিউটার যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ডেডিকেটেড টু প্রোভাইডিং one or more specific services. So একটা server is expected to be reliable and fit for running for several years, as well as কখন যদি কোনো সমস্যা হয় useful যাতে কোনো diagnosis দিতে পারে। So for even increased security, the server may be mirrored বলতে যে এই সার্ভার আর একটা সাপোজ কপি হয়তোবা থাকতে পারে। So server এরও further we can classify into multiple types. So আমরা ফার্স্ট দেখি যে ডেটাবেস সার্ভার কি। ডেটাবেস সার্ভার হচ্ছে এরকম একটা সার্ভার যেটা হচ্ছে গিয়ে ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করে
to provide database services to other computers or to computers. Suppose for instance আমাদের সাউথইস্টে we have a database server. সেই server basically holds all your names, IDs, your address information, your parents information, phone numbers, etc. So you get the idea. এরকম অনেক আপনাদের যত রকমের ইনফরমেশন আছে, the ones that you gave to the institution while signing up, এইসব ইনফরমেশনগুলো সাউথইস্টের একটা স্পেসিফিক একটা সার্ভারে স্টোরড. সো ফার্দারমোর সেই সার্ভারটা একটা সার্টেন একটা ডেটাবেস অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে টু প্রোভাইড স্পেসিফিক সার্ভিসেস. সো ফর এক্সাম্পল আমাদের যে ইউএমএসটা আছে, আমরা ইউএমএস দিয়ে আমরা যখন নাকি আমাদের নিজের ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করি, আমাদের যেই ডেটাবেসটা আছে, আই এম রাইটিং ডিবি ইন শর্ট, এই ডেটাবেসের শুধুমাত্র আপনার যে ইনফরমেশনটা, এই ডেটাবেস অবভিয়াসলি অনেক সব স্টুডেন্টের ইনফরমেশন আছে, বাট ইউ আর এবল টু অ্যাক্সেস অনলি ইয়োর ইনফরমেশন with the username and password that you were given. So database server generally এরকম type of information store করে থাকে. So next up we have file server. So file server generally কোনো computational tasks বা কোনো programs run করে না on behalf of client workstations, but এরা manage করে and store করে large collection of computer files, basically various types of computer files store করাই হচ্ছে গিয়ে ফাইল সার্ভার কাজ. এটার বেসিক প্রাইমারি পারপাস হচ্ছে গিয়ে স্টোরেজ. দেন উই হ্যাভ ওয়েব সার্ভার্স. সো ওয়েব সার্ভার হচ্ছে গিয়ে এরকম একটা সার্ভার যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ওয়েবসাইট স্টোর করে. সো দে স্যাটিসফাই ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্টস অন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব. সাপোজ ওয়েব সার্ভার সাউথইস্টের যে ইউএমএস সাইটটা, এই সাইটটা is hosted on a web server. So when you write whatever the address of UMS is, I keep forgetting, www.portal.su, something along the lines of this, right? So whenever you write this address, you as a client, whenever you write this address in your browser URL, in the space where you are supposed to enter the URL of websites in your browser, তখন ওয়েব সার্ভার কি করে, এই যে রিকোয়েস্টটা দ্যাট ইউ হ্যাভ মেড, এই রিকোয়েস্টটার করাসপন্ডিং যেই ওয়েবসাইটটা, সেই ওয়েবসাইটটা রিটার্ন করে. সো একটা ওয়েব সার্ভার can in general contain one or more websites. So it's possible for a web server to contain multiple websites. So web server primary function হচ্ছে গিয়ে স্টোর করা, প্রসেস করা এবং ডেলিভার ওয়েব পেজেস টু ক্লায়েন্টস. তারপর আমাদের এদিকে ওয়ার্কস্টেশনস আসছে. সো ওয়ার্কস্টেশন হচ্ছে গিয়ে ওইসব কম্পিউটার যেগুলা জেনারেলি একটা ইউজারকেই সার্ভ করার জন্য ইন্টেন্ডেড, বাট এদিকে স্পেশাল হার্ডওয়্যার এনহ্যান্সমেন্টস আছে যেগুলা পার্সোনাল কম্পিউটারে টিপিক্যালি থাকে না. সো কীরকম টাইপ অফ হার্ডওয়্যার এনহ্যান্সমেন্ট, সাপোজ আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটারে উই হ্যাভ আ মাদারবোর্ড অ্যান্ড আমাদের একটা মাদারবোর্ড আছে, অ্যান্ড এই মাদারবোর্ডটাই আমাদের যেই CPU হচ্ছে গিয়ে situated. But workstations can have motherboards which have slots for dual CPUs. যেরকম ডুয়াল প্রসেসর মাদারবোর্ডস ওয়ার্কস্টেশনে থেকে থাকতে পারে. ফার্দারমোর আমাদের হচ্ছে গিয়ে মাদারবোর্ডে উই অলসো, সো লেটস ইনক্রিজ দ্য স্পেস আ বিট, আমাদের মাদারবোর্ডে উই হ্যাভ টিপিক্যাল র্যাম বা মেমোরি, বাট ওয়ার্কস্টেশনের যে র্যামগুলা, সেই র্যামগুলা আর নোন অ্যাজ ECC র্যাম বা মেমোরি, which stands for error correcting. সো এই র্যামগুলা কোনো সময় যদি কোনো এরার্স দেখে, they can self correct, and other things such as professional graphics cards. So suppose for example
আমাদের রেগুলার যেই ডেস্কটপ পিসিতে ওদিকে RTX বা GTX এরকম টাইপস অফ গ্রাফিক্স কার্ডস থাকতে পারে, অ্যাজিউমিং you're using one from the company NVIDIA. বাট ওয়ার্কস্টেশনে এই RTX GTX টিপিক্যাল যে গ্রাফিক্স কার্ডসগুলো এগুলো থাকে না, ইনস্টেড এগুলার যেই কোয়াড্রো ভেরিয়েন্টসগুলো সেই কোয়াড্রো ভার্সনসগুলো থাকে, উইচ আর মাচ মোর কেপেবল অফ পারফর্মিং গ্রাফিক্স রিলেটেড টাস্কস। সো ইন শর্ট, ওয়ার্কস্টেশনস হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি ডেস্কটপ পিসিস বাট উইথ আ মাচ হায়ার পারফরমেন্স, and এগুলো generally are used by professional rather than enthusiasts. Now let's talk about embedded computers. So embedded computers হচ্ছে কি ওসব computers that are a part of a machine or a device. So embedded computers গুলা generally যে প্রোগ্রামসগুলা এক্সিকিউট করে থাকে সেই প্রোগ্রামগুলা নন ভলাটাইল মেমোরিতে স্টোর করা হয়। সো নন ভলাটাইল মেমোরি বলতে সাপোজ এরকম টাইপ অফ মেমোরি, যে মেমোরিতে আমি যেই ডেটাগুলো রাখবো এই ডেটাগুলা উইল পারসিস্ট ইভেন ওয়েন দ্য পাওয়ার সুইচ ইজ টার্নড অফ। যেদিকে আমি যদি যেই পাওয়ার সাপ্লাইটা দিতেছি এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আমি যদি ইভেন ইফ আই কাট ইট অফ তাও এই ডেটাটা থাকবে, এই ডেটাটা ওয়ন্ট ভ্যানিশ। সো যে প্রোগ্রামগুলো এক্সিকিউট করা লাগে এমবেডেড কম্পিউটার্স সেই প্রোগ্রামগুলো এরকম নন ভলাটাইল মেমোরিতে স্টোর করা হয়। অ্যান্ড এদিকে ফার্দার বলতেছে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে স্পেসিফিক মেশিন বা ডিভাইসে অপারেট করার জন্য ইন্টেন্ডেড। সো এমবেডেড কম্পিউটার্স কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুবই কমন, আর মেজরিটি হচ্ছে গিয়ে বলতেছে আর মাইক্রো কন্ট্রোলার্স। সো প্রিভিয়াসলি উই took a look at microprocessors here. So microprocessor হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি মানে আমার এরকম একটা প্রসেসর ছিল কম্পিউটারে, যে প্রসেসরগুলো আলাদা আলাদা কম্পিউটারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতো, সাপোজ র্যাম বা স্টোরেজের জন্য আলাদা একটা জিনিস এক্সেট্রা। বেসিক্যালি microprocessors could be referred to as central processing units as well. বাট মাইক্রো কন্ট্রোলার হচ্ছে গিয়ে আমার এরকম কতগুলো প্রসেসর যে একটা সিঙ্গেল প্যাকেজের ভিতর ইউ হ্যাভ দ্য CPU, ইউ হ্যাভ দ্য লেটস কল দিস মেমোরি, আমার CPU, মেমোরি, স্টোরেজ সব একটা সিঙ্গেল প্যাকেজের ভিতর, সেগুলো হচ্ছে গিয়ে মাইক্রো কন্ট্রোলার। আর এমবেডেড সিস্টেমস জেনারেলি সবগুলোই হচ্ছে গিয়ে মাইক্রো কন্ট্রোলার। So embedded computers are typically required to operate continuously without being reset or rebooted. So generally এগুলো সবসময় রান করতে থাকে। And employed in their task, the software usually cannot be modified. So embedded computer যেই সফটওয়্যারগুলো out of the factory আসে সেই সফটওয়্যারগুলো generally cannot be modified. So embedded computers are chosen to meet the requirements of the স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন, এবং সবগুলাই বেসিক্যালি স্লোয়ার এবং চিপার দেন রেগুলার সিপিইউস ফাউন্ড ইন পার্সোনাল কম্পিউটার্স। সো এমবেডেড কম্পিউটারের এক্সাম্পল কী হতে পারে? এমবেডেড কম্পিউটার্স আর বেসিক্যালি অল অ্যারাউন্ড ইউ। আমাদের যেই টিভি রিমোটের ভিতর উই হ্যাভ এন এমবেডেড কম্পিউটার। আমাদের যেই প্রিন্টার যেটা দিয়ে আমরা প্রিন্ট করি প্রিন্টারের ভিতরে একটা এমবেডেড কম্পিউটার আছে। আমাদের সাপোজ যেই লিফট বা এলিভেটরের ভিতরে আমার একটা এমবেডেড কম্পিউটার আছে। তারপর আমাদের যেই সাপোজ রাউটারের ভিতরে একটা এমবেডেড কম্পিউটার আছে এক্সেট্রা। সো ভেরিয়াস টাইপস অফ জিনিসেই আমাদের হচ্ছে কি এমবেডেড কম্পিউটার্স আর প্রেজেন্ট। সো এদিকে বলতেছে যে ইভেন দো I have said যে usually software cannot be modified, এটা কিন্তু not always the case. So for example, one of the most popular examples of embedded computers are Raspberry Pis. So Raspberry Pi te generally the operating system that it comes with can be actually replaced to something else as well. So looks like I misspelled Raspberry Pi.
I was having slight lag. Anyways, so these are basically examples of embedded computers, and that is the end of this chapter where we learned about the different classes of computers.